Le soleil qui se lève et caresse les toits et c'est Paris le jour. La Seine qui se promène et me guide du doigt et c'est Paris toujours. Et mon cœur qui s'arrête sur ton cœur qui sourit et c'est Paris bonjour. Et ta main dans ma main qui me dit déjà oui et c'est Paris l'amour. مرحبا وألف تحية من باريس. لعلكم زرتم هذه المدينة الجميلة وأشهر معالمها، لكن ستكتشفون في هذا البرنامج أن للعاصمة الفرنسية أسرارا لا تعرفونها. أهلا بكم في برنامج أسرار باريس. Des jours que l'on oublie, qui oublie de nous voir, et c'est Paris l'espoir. Des heures où nos regards ne sont qu'un seul regard, et c'est Paris miroir. لكل مدينة أساطيرها الشعبية التي تروي قصصا غريبة عن أماكن مدهشة وشخصيات ليست من عالم البشر. نحن في شارع بييفغ وسط باريس، وعلى بعد أمتار من هنا بقعة خاوية لا يرتفع فوقها أي بناء، ومع ذلك كما ترون عنوان المبنى موجود. فما الذي حصل يا ترى؟ ولماذا يترك مكان فارغ في أحد أغلى أحياء العاصمة الفرنسية؟ نحن في أربعينيات القرن الماضي وباريس رازحة تحت الاحتلال النازي. قبل أسابيع ترك فالنتين كرومه وسط فرنسا وجاء إلى العاصمة برفقة زوجته لإدارة فندق ومقهى ورثهما عن عمه. عصر أحد الأيام دخل فالنتين المقهى فوجد زوجته بصحبة غجري يقرأ لها بختها. لم يستحسن ما رآه وطرد الغجري بلا تردد. بعد أيام عاد الغجري فأفلت عليه فالنتين كلبه، لكن هذا الأخير تسمر في مكانه عندما وجه الغجري بنانه نحوه وتلفظ بكلمات غير مفهومة. أصيب الكلب بالرعاش والحكاك، وفي غضون أيام هر وبره حتى نفق. وعندما تجرأ الغجري على العودة إلى المقهى بعد أسابيع قليلة هجم عليه فالنتين فشهر الغجري أصابعه متمتما كلمات غريبة. تحجر صاحب المقهى، وعلى غرار كلبه أصابه الحكاك ومرض جلدي أشبه بالبرص، فمات بدوره بعد آلام مبرحة. يقال إن زوجته هربت برفقة أحد الزبائن، وراحت حجارة الفندق والمقهى تتداعى شيئا فشيئا، فتم إرسال فريق من عمال البلدية لهدم المبنى. لكن سرعان ما بدأ يشعر العمال بعوارض الحكاك، ففضلوا جميعهم التوقف عن العمل. عندها أرسلت سلطات الاحتلال عمالا بولنديين أزالوا تحت حراسة جنديين ألمانيين المبنى في غضون يومين. اليوم وبعد مرور 70 عاما لا يزال عنوان الفندق موجودا، لكن مكانه خال من أي بناء. قصدنا السجل العقاري في باريس، حيث اكتشفنا أن آخر بناء كان قائما هنا يعود إلى العام 1940، وهو ما يتوافق مع ما ترويه الأسطورة الشعبية. لنفهم لماذا لم يبني أحد على هذا العقار منذ ذلك الحين، معنا اليوم السيد غيتان ديلبار، وهو مرشد سياحي ومحاضر متخصص في تاريخ باريس. سيد ديلبار، شكرا جزيلا على وجودك معنا. هل من سبب عقلاني يفسر لماذا لم يبني أحد على هذا العقار منذ أكثر من 70 عاما؟ Alors la loi française depuis 1940 interdit les vis-à-vis. Ça fait qu'on ne peut pas construire trop proche d'un autre bâtiment. Mais depuis le 19e siècle, une autre loi, qui est toujours en vigueur, interdit les trous dans les façades, dans une lignée de façades dans les rues de Paris. Alors est-ce que c'est vraiment une malédiction? Est-ce que c'est vraiment la loi? C'est étonnant. Mais cette légende n'est pas la seule. Il y a plein d'autres légendes qui ont touché les hautes sphères de l'État, qui ont touché les présidents, les empereurs, les rois, les reines. Et si vous voulez, je vous emmène en découvrir d'autres.
على جسر لو بون نوف أي الجسر الجديد وهو فعليا أقدم جسور باريس. لماذا أتيت بنا إلى هنا؟ Le Pont Neuf est à jamais associé à une malédiction royale, celle de Philippe IV le Bel, roi de France de 1285 à 1314. Il a brûlé ici le 18 mars 1314 Jacques de Molay, dernier grand maître de l'ordre des Templiers. Les Templiers sont un ordre de moines mi-soldats, mi-religieux. C'est les seuls moines à pouvoir porter des armes et ils garantissent la sécurité des pèlerins vers Jérusalem. Et Philippe le Bel veut essayer de récupérer leur argent. Et pour ça, il va faire un faux procès qui va viser à mettre le chef des Templiers, Jacques de Molay, le grand maître de l'ordre, sur le bûcher. Et sur le bûcher, pour se venger, Jacques de Molay va lancer une malédiction au roi et au pape sur 13 générations. تحدثت عن إعدام القائد الأعلى لفرسان الهيكل. هل لقي فرسان آخرون المصير ذاته؟ Tous les Templiers ont été arrêtés simultanément dans tout le pays par le roi de France, Philippe le Bel. Il fera brûler Jacques de Molay, bien sûr, mais il va faire brûler aussi d'autres Templiers. C'est le cas de 9 Templiers à la ville de Senlis, à côté de Paris. Il y a des Templiers qui vont être exilés en Écosse et à l'étranger et dans d'autres pays. D'autres Templiers encore seront torturés afin qu'ils disent ce que le roi veut entendre, simplement parce que le roi voulait récupérer l'or des Templiers pour renflouer les caisses de l'État. أخبرتنا قبل قليل أن القائد الأعلى لفرسان الهيكل جاك دو مولي تلفظ بلعنة فيما كان جسده يحترق. ما القصة بالضبط؟ Le 18 mars 1314, Jacques de Molay, qui meurt sur le bûcher, qui se trouvait ici, maudit le roi et le pape sur 13 générations. Le pape meurt un mois plus tard d'une infection intestinale et le roi d'un accident de chasse en forêt d'Alat. Les fils du roi Philippe le Bel vont mourir tous les uns après les autres, et ses petits-fils aussi. Et ainsi s'éteindra la dynastie des Capets. Mais la malédiction des Templiers n'est pas la seule à avoir eu lieu envers les rois de France. La malédiction royale a aussi touché d'autres rois et reines de France par la suite. Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs aux Tuileries. Et si vous voulez, je vous y emmène. أتبعك. أتيت بنا إلى منتزه التويلغي قبالة متحف اللوفر. أي لعنة يا ترى تختبئ في مكان بهذا الجمال؟ Alors, la grande malédiction des Tuileries a été celle de Catherine de Médicis, qui était reine de France, qui arrive ici, dans le grand palais, qui est le palais des rois et des reines de France depuis des générations. Et Catherine de Médicis va vouloir agrandir son Louvre. Elle veut le fermer du pavillon donc qui est là à celui qui est là-bas. Et pour ce faire, il faut racheter les bâtiments qui sont là, qui gênent. Il y a des Tuileries, d'où le nom d'elle des Tuileries, et une écorcherie qui est un ancien abattoir. Et elle veut racheter à moindre frais. Et le fait est que les Tuileries sont vendues à moindre frais. Mais il y a une écorcherie dans laquelle il y a Jean l'écorcheur. Donc un écorcheur, c'est celui qui va récupérer la peau des animaux. Mais Jean l'écorcheur, lui, ne veut pas revendre à moindre frais. Et là, Catherine Médicis le fait assassiner. Elle envoie son assassin de Neuville qui vient, il met 5 coups de rapière, des épées très longues comme les mousquetaires avaient, et il s'accroche à de Neuville et il lui dit « Je reviendrai ». De Neuville, en allant sur le chemin pour aller voir Catherine Médicis dans ses appartements royaux, il voit Jean l'écorcheur. Il revient dans l'écorcherie, il rentre, là il y a du sang mais il n'y a plus Jean l'écorcheur. Alors il va voir Catherine Médicis, il lui dit « J'ai tué Jean l'écorcheur mais il n'est plus là ». Le lendemain matin, Cosimo Ruggieri, qui est le voyant de Catherine Médicis, vient la voir et lui dit « J'ai vu un homme rouge qui m'a prédit que vous allez mourir près de Saint-Germain, que les Tuileries s'en iraient dans un brasier organisé contre le monarchie si vous les construisez. » Alors elle dit « Je vais les construire quand même », jusqu'au moment où elle a peur. Donc elle quitte le Louvre, parce que juste derrière, il y a l'église de Saint-Germain, l'Auxerrois. Elle va partir vivre dans tous les endroits possibles et imaginables, en évitant toujours Saint-Germain. Et terminera sa vie au château de Blois, elle fait demander son prêtre, parce qu'elle va mourir là. Donc pour les dernières heures, il faut qu'elle soit expiée de ses péchés. Son prêtre officiel n'est pas là, il est malade. On va la remplacer par Laurent de Saint-Germain. Et là, elle meurt.
إذن لعنة منتزه التويلغي إذا شئنا تسميتها بهذا الاسم بدأت مع الملكة كاترين دو ميديسيس، لكن هل انتهت معها أم أن حنا السلاخ ظهر لأشخاص آخرين على مر العصور؟ Après Catherine de Médicis, il y a eu la malédiction qui a touché Marie-Antoinette au XVIIIe siècle, qui était la femme de Louis XVI, avec qui il y a eu la Révolution française, et Madame de Campan, qui était sa dame de compagnie. Elles ont vu Jean l'Écorcheur courir dans les Tuileries, l'ont pourchassé et a disparu. Alors là, elles se sont dit, c'est Jean l'Écorcheur. Quelque temps après, elles étaient guillotinées. Ça a touché par la suite Louis XVIII, qui était le frère de Louis XVI, le roi de France, qui deviendra roi de France après Louis XVI. Et après Napoléon Ier, qui était empereur des Français. D'ailleurs, Napoléon Ier va lui aussi le voir la veille de la bataille de Waterloo. La bataille de Waterloo, donc ce sera un échec total pour l'empereur, qui sera ensuite exilé. Louis XVIII, qui l'aura vu, Charles X, Louis-Philippe, vont le voir. Ils vont finir exilés aussi. Et les derniers à les voir à Paris sont les communards, lors de la Commune de Paris en 1871. Et ils vont mettre le feu aux Tuileries. Et dans l'incendie, ils vont voir Jean l'Écorcheur, comme un dernier au revoir en quelque sorte. Les communards, quelques jours plus tard, seront tous fusillés dans le cimetière du Père-Lachaise, pour certains en tout cas, et d'autres vont être exilés dans les îles pour les travaux forcés. تتحدث عن انتفاضة باريس التي جرت عام 1871 وتقول إن قصر التويلغي احترق خلال هذه الانتفاضة. هل لهذا السبب لم يعد هذا القصر موجودا اليوم؟ Après l'incendie, les Tuileries étaient dans un triste état. Il ne restait plus que les murs. Tout avait flambé à l'intérieur, tout avait explosé avec la chaleur. Et ce qui va terminer les Tuileries réellement, c'est la famille Pozzo di Borgo qui va récupérer les pierres des Tuileries pour faire bâtir le château de la Punta au nord d'Ajaccio, dans les montagnes. La Punta, malheureusement, va brûler en 1978. Et paraîtrait-il qu'encore une fois, on l'aurait aperçu pour la dernière fois, Jean l'Écorcheur, qui aurait lancé sa dernière malédiction. سيد جيتان ديلباغ، شكرا جزيلا على مرافقتنا. ميرسي et au revoir. Au revoir. كما رأينا في هذه الحلقة، الأساطير الشعبية تلامس أحيانا حدودا لا يتقبلها العقل. نصدق أو لا نصدق، لكنها تبقى جزءا لا يتجزأ من الذاكرة الشعبية الباريسية. على أن نلقاكم في حلقة مقبلة. تقبلوا مني ومن الفريق العامل أطيب التحيات. إلى اللقاء.